one of the most difficult organs for a surgeon is pancreas. Next slide chale gaya. Because of its location, makes it very difficult to assess clinically, makes it very difficult to assess, reach surgically, and most of all, it gives rise to diseases which are not only difficult to treat, carries variable prognosis, to say the least. That's why one of the most challenging organs for a surgeon. From our knowledge of anatomy, we all know that it has three parts: head, body and tail. Head constitutes about 30% of the total mass, and it lies within the C loop of the duodenum. It lies in front of the L2 vertebra and the IVC. Okay. The aorta lies behind the neck, and behind the neck, the portal vein is near the upper border. The portal vein is formed by the union of the superior mesenteric vein and the splenic vein. Just proximal to it in the splenic vein runs the inferior mesenteric vein. Okay. Next, the uncinate process arises from the head and courses towards the left. It causes some unique thing. Overall, the superior mesenteric vessels lie behind the neck, but the uncinate process lie behind that vessels. So, the vessels actually pass anterior to the uncinate process, then passes posterior to the neck of the pancreas. Okay? As a result of which, it is very difficult to dissect out any lesion involving the uncinate process of the pancreas. Particularly if a patient develops a neoplasm in the uncinate process, dissecting it out becomes very difficult. And mind you, superior mesenteric vein and superior mesenteric artery are the lifeline of the gastrointestinal tract. They supply the entire small bowel, almost entire small bowel, from the second part of duodenum to transverse colons, proximum 2/3 and distal 1/3. So, if this is gone, this gut is gone, means no absorption, no digestion. No digestion and no absorption, rendering the patient, read about this in anatomy, the blood supply of the pancreas. Remind it, always remember it, pancreas is one of the most vascular organs in human body. It bleeds profusely during surgery. If the surgeon is not cautious, it can bleed. And many people say, many senior surgeons say, that if it does not bleed, then what will bleed? If pancreas does not bleed, then what will bleed? Now, we all know that there are three anterior branches of aorta. Celiac axis gives rise to three vessels: left gastric, common hepatic and splenic. Splenic and common hepatic has an important role in the vascular supply of the pancreas. What happens? From the splenic artery, the dorsal pancreatic artery arises, the great pancreatic artery arises, and it passes along the upper border of the pancreas. And they form a huge inferior pancreatic artery, often also called arteria pancreatica magna. You all have read it. Anatomy to পড়েছিস সবাই? পড়েছিস তো? আচ্ছা. This is the way splenic supplies mainly the body and tail of the pancreas. And what happens? The common hepatic bifurcates into, continues that common hepatic and gives a branch called gastroduodenal. The gastroduodenal gives rise to a lot of arteries: retroduodenal artery, supraduodenal artery. It also gives rise to anterior pancreaticoduodenal artery, which soon after its origin gets divided into two: anterior
superior pancreaticoduodenal, not anterior. The superior pancreaticoduodenal gets divided into two, one anterior branch and the other is posterior branch. Similarly, the inferior pancreaticoduodenal arises from the superior mesenteric artery and it gets divided into one anterior branch and one posterior branch. These form an arcade along the C loop of the duodenum. That is why whenever pancreatic head is taken out, duodenum is almost always taken out. Only in cases of chronic pancreatitis, an operation has been described which is called duodenum preserving pancreatic head resection. I have never seen anyone to do it and I have never dared to do it, because after reading the details of the operation, I thought this is a very, very difficult and challenging procedure. So better not to venture in it. One German fellow called Hans Beger, probably he himself only does it and he publishes his results. Okay? This is the main reason. Because of these arcades, they have a tendency to bleed, and while ligating these arcades, you have a tendency to devascularize the duodenum. So duodenum and pancreatic head are usually taken out together. অ্যানাটমিতে যখন ফিসারা পড়েছিস, duodenum pancreas spleen single হিসেবে পড়েছিস তো? duodenum pancreas তো সিঙ্গেল ফিসার হিসেবে পড়ানো হয়েছে ক্লাসে। অ্যানাটমিতে স্পেসিমেনে ফিসারা পড়ানো হতো না? একটাই স্পেসিমেন তো পড়ানো হয়েছে। সেপারেট duodenum আর প্যানক্রিয়াস কি আলাদা পড়ানো হয়েছে? একসঙ্গে তো লেগে থাকতো। কি? হ্যাঁ? তোদের আলাদা পড়িয়েছে? আমাদের সময় একসঙ্গে থাকতো। আমাদের duodenum pancreas spleen একসঙ্গে দিত। আর pancreatic tail encroaches into the splenic hilum. ঠিক আছে? That's why splenic hilum এ আগে splenic artery অনেকগুলো ব্রাঞ্চে ভেঙে যায় আর অনেকগুলো ট্রিবিউটারি স্প্লিন থেকে বেরিয়ে splenic vein টা তৈরি করে। আর pancreatic tail ওদিকে চলে যায়, যার জন্য স্প্লেনেক্টমির পর অনেক ক্ষেত্রে প্যানক্রিয়াটিক টেলে ইনজুরি হয়, which can give rise to pancreatic fistula. Clear? Particularly in cases of trauma when there is very severe bleeding and the surgeon is in a hurry, chances of pancreatic fistula is high. Clear? Next, the portal, তারপর হচ্ছে the venous drainage. It mimics the arterial supply except IVC তে যায় না. They all drain into superior mesenteric or portal vein. Clear? আর splenic artery একটু আগেই বললাম joins with the superior mesenteric to form the portal vein. Next, মোটামুটি arterial supply বরাবরই lymphatic drainage থাকে, nothing new. Next, এইটা যদি আমি ট্রান্সভার্স সেকশন করি ঠিক এইভাবে থাকে। একটু আগে বলছিলাম নেকের পেছনে কিন্তু আনসিনেট প্রসেসের সামনে থাকে সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেসেলস, প্যানক্রিয়াটিকোডুওডেনাল আর্টারি এখানে থাকে, যেখান থেকে এটা অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ব্রাঞ্চে ভাগ হয়। নেক্সট, এবার হচ্ছে দুটো প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট থাকে, একটা হচ্ছে মেইন প্যানক্রিয়ার, পরের পাতায় ছবিতে চল, একটা হচ্ছে মেইন প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট বা ডাক্ট অফ ওয়াটসন, আর একটা হচ্ছে ডাক্ট অফ স্যান্টোরিনি। One drains into minor duodenal papilla, one drains into major duodenal papilla. Clear? জাস্ট জিনিসটা এরকম থাকে, প্যানক্রিয়াটিক ভেনের মধ্যে ডাইরেক্ট এন্ডোক্রিন সাবস্টেন্স যায় আর এক্সোক্রিন সাবস্টেন্স ডাইরেক্ট ঢুকে যায় ডাক্টে। ক্লিয়ার? হরমোনস তো সারা বডিতেই ভাবে কাজ করে, দে ডু নট ড্রেন ইনটু এনি ডাক্ট, they direct, they are secreted into blood. এটাই তো হরমোনসের ইয়ে। নেক্সট, এটা একটু ছোট হয়ে গেছে, একটু বড় করতো রে। There are many variations. উড়ে গেল কেন রে? এই হচ্ছে নর্মাল, ওপরেরটা বড় নিচেরটা ছোট, এটাই ম্যাক্সিমাম থাকে। তারপর দেখ ওপরের যেটা অ্যাক্সেসরি ডাক্তার ব্লাইন্ডলি শেষ হয়ে গেছে,
they communicate with the major duct. এখানে উপরের ডাক্টটা বেশি প্রমিনেন্ট, এখানে উপরের ডাক্টটা, আর এখানে মাইনর ডাক্টটা খুব ছোট, মেজর ডাক্টটাই, এই মেজর ডাক্টটা খুব ছোট, মাইনরটাই মেজর হয়ে গেছে। দিস আর দ্য ভেরিয়েশনস। চল নেক্সট স্লাইড। আর প্যাপিলার মধ্যে তিনটে স্ফিংটার থাকে, সুপিরিয়র কোলেডোকাল স্ফিংটার, ইনফিরিয়র কোলেডোকাল স্ফিংটার, আর একটা হচ্ছে অ্যাম্পলারি স্ফিংটার, আর একটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক স্ফিংটার। চারটে মেইন স্ফিংটার থাকে। নেক্সট, এবার ভেতরে কিভাবে ড্রেন হয় সিবিডি আর প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। একটা লম্বা কমন চ্যানেল হতে পারে, একটা শর্ট কমন চ্যানেল হতে পারে, উইদাউট কমন চ্যানেল হতে পারে। দেখা গেছে গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিস এই কমন চ্যানেল পেশেন্টদের বেশি হয়। ক্লিয়ার? কনসেপ্টটা হচ্ছে বাইল ডাক্ট থেকে স্টোন গলস্টোন বাইল ডাক্ট হয়ে এসে এখানে এসে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টটাকে অক্লুড করে দেয়, যার জন্য প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম অ্যাক্টিভেশনের চান্স বেড়ে যায়। নেক্সট, ডেভেলপমেন্ট বাদ দিয়ে এটা লাগবে না। exocrine pancreas, 500 to 800 ml pancreatic juice which is colorless, odorless but alkaline বেরোয়। ঠিক আছে? অ্যাসিনার সেল ডাক্ট সেল থেকে বেরোয়। নেক্সট, তিনটে জিনিস, অ্যামাইলেস, এন্ডোপেপটাইডেস, এক্সোপেপটাইডেস আর লাইপেস, ফসফোলাইপেস, কোলেস্টেরল এস্টারেস। These are the main enzymes. It is responsible for both all carbohydrate, protein and fat digestion. Clear? Next, endocrine cells হচ্ছে islets of Langerhans, 5 রকম সেলস, বিটা, আলফা, ডেল্টা, এপসিলন আর পিপি সেলস। প্রোডাক্ট কে কি? নেক্সট, বিটা সেল থেকে ইনসুলিন, আলফা সেল থেকে গ্লুকাগন, এই দুটো সবাই জানে, ডেল্টা সেল থেকে সোম্যাটোস্ট্যাটিন, পিপি প্যানক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড আর এফ সেলস থেকে হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড, অ্যামাইলিন হচ্ছে বিটা সেলস থেকে, প্যানক্রিয়াস্ট্যাটিন হচ্ছে বিটা সেলস থেকে, এপসিলন সেল থেকে হচ্ছে গ্রেলিন, পেপটাইড ওয়াই কোন সেল থেকে বেরোয় কেউ জানে না। These are the endocrine products of pancreas. Next, acute pancreatitis. Yeast শুনলে কি মনে হয়? ইনফেকশন? No, it is actually inflammation. Acute pancreatitis is an aseptic inflammation of the pancreas because of auto-activation of enzymes within the pancreas. এটা হচ্ছে বেসিক ফান্ডা। যে প্যানক্রিয়াটিক পেপসিন, প্রোটিওলাইটিক এনজাইমগুলো all are secreted in inactive forms. If they upon reaching the gut, they get activated and they exert their action. If they are activated before reaching the gut, that causes irritation and often digestion of pancreatic body proteins, and that gives rise to acute pancreatitis. This is the baseline. Next, ইটিওলজির মধ্যে কি কি আছে? অনেক কিছু আছে, কিন্তু যে তিনটে মনে রাখতেই হবে, অ্যালকোহল, biliary tract disease, হাইপারলিপিডিমিয়া, আর একটা হচ্ছে হেরিডিটারি মনে রাখতে পারিস, হাইপার ক্যালসিমিয়া মনে রাখতে পারিস। ট্রমা থেকেও হতে পারে, ইস্কিমিয়া থেকে হতে পারে, প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট অবস্ট্রাকশন থেকে হতে পারে, ইনফেকশন থেকে হতে পারে, ভেনম, স্নেক ভেনম থেকে হতে পারে, ড্রাগস অ্যান্ড ইডিওপ্যাথিক। ঠিক আছে? দ্য গুড নিউজ, there is some good news and bad news here. What is the good news? Good news হচ্ছে ইটিওলজি যাই হোক, ট্রিটমেন্ট খুব একটা বদলায় না। দিস ইজ গুড। কাজে এই ডাক্তার হিসেবে যখন আমার কাছে প্যানক্রিয়াটাইটিস পেশেন্ট আসে, তখন আমি যদি প্যানক্রিয়াটাইটিসটা ধরে ফেলতে পারি, তাহলে আমার ট্রিটমেন্ট বিরাট কিছু বদলাবে না, এক্সেপ্ট গলস্টোন থাকলে পরে প্যানক্রিয়াটাইটিস থেকে রিকভার করলে গলব্লাডারটা কেটে দিতে হবে, এইটুকু আমার এক্সট্রা ট্রিটমেন্ট করতে হবে। বাট দ্য ব্যাড নিউজ ইজ হাইপারলিপিডিমিয়া বা হাইপার ক্যালসিমিয়া বা হেরিডিটারি প্যানক্রিয়াটাইটিস পেশেন্টের রিকারেন্ট অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস অ্যাটাক হতে পারে বা ইডিওপ্যাথিক। দ্যাট ইজ আ বিগ প্রবলেম। ওকে, দিস ইজ দ্য ব্যাড থিং। সো এভরি আর
ড্রাগসের মধ্যে যেগুলো করে সেগুলো জেনে নিয়ে অমিট করে দিলেই হয়ে গেল। নেক্সট, এই যে বললাম। আর সেকেন্ড আছে এবার প্যানক্রিয়াটাইটিসের কারো কিছু স্পেশালিটি আছে। ইট ইজ এ স্পেকট্রাম ইলনেস। মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার তিনটে গ্রেডে ভাগ করা হয়। মাইল্ড প্যানক্রিয়াটাইটিসে মর্টালিটি ইজ অলমোস্ট আনহার্ড অফ। মডারেটেও মর্টালিটি থাকে না, খুব কম, less than 1%. Severe pancreatitis can affect any organ of human body and carries a varying degree of mortality. এই সিভিয়ার কেউ অনেকে ফালমিনেন্ট বা সিরিয়াস বলে করে, সেগুলো the mortality is as high as 50%. In certain cases the mortality reaches as high as 50%. Clear? And the thing is, surgeons have very little role in the management of acute pancreatitis. Clear? Except in gallstone pancreatitis, once the patient recovers, he or she will need a cholecystectomy. In baki acute pancreatitis, surgeon their role is very limited and very well defined. Clear? Okay. কি হচ্ছে? Digestive enzyme within the acinar cell activation হচ্ছে, which causes pancreatitis, কি বলে, ultimate acinar cell injury হচ্ছে। প্রথম acinar সেলের মধ্যে activation of the enzymes, সেখান থেকে acinar cell injury। যেই acinar cell injury হচ্ছে, inflammatory cell recruitment and activation, generation, release of cytokines and other chemical mediators of inflammation. আর এইটার উপর সিভিয়ারিটিটা ডিপেন্ড করছে। ওকে, নেক্সট। এই হচ্ছে পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে অটোডাইজেশন, ইনফ্লামেশন, ইডিমা অফ প্যানক্রিয়াস হলো ইনিশিয়েটিং ইভেন্ট বা ইভেন্টস যাই হোক না কেন, আমার অ্যাক্টিভেশন অফ এনজাইম, সেখান থেকে অটোডাইজেশন, তার থেকে ইনফ্লামেশন আর ইডিমা যেই হলো আমার হাইপোভোলেমিয়া হয়ে গেল। যখন ইনফ্লামেশন ইডিমা হবে আমার হাইপোপারফিউশন হবে প্যানক্রিয়াস থেকে, তখন প্যানক্রিয়াসের নেক্রোসিসের চান্স বাড়বে, ইনফেক্টেড নেক্রোসিসের চান্স বাড়বে। যেই হাইপোভোলেমিয়া হলো, দেয়ার ইজ রিফ্লেক্স ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, তার থেকে আবার রিফ্লেক্স হাইপোপারফিউশন হবে, বা অন্যান্য ইন্টেস্টাইনেও হাইপোপারফিউশন হবে। এই যেই ইন্টেস্টাইনে হাইপোপারফিউশন হবে, ইন্টেস্টাইনাল ইস্কিমিয়া হবে, দ্যাট অলসো অ্যাক্টিভেটস ইনফ্লামেটরি পাথওয়েজ। আর এই প্রত্যেকটা মেকানিজম থেকে দেয়ার ইজ অ্যাক্টিভেশন অফ ইনফ্লামেটরি পাথওয়েজ। সেখান থেকে SIRS, সিস্টেমিক ইনফ্লামেটরি রেসপন্স সিন্ড্রোম বা মাল্টি অর্গান ইয়ে। আর এদিকে হচ্ছে ইস্কিমিয়া, যদি আমি রিপারফিউশন করতে পারি তখন গাট মিউকোসাল ব্যারিয়ারও ভেঙে যেতে পারে, তার থেকে ডিসবায়োসিস বা ট্রান্সলোকেশন অফ ব্যাকটেরিয়া আর আইলিয়াস হয়ে থাকে। দিস ইজ দ্য এন্টায়ার প্যাথোফিজিওলজি। ঠিক আছে, তার মানে কি? Primary insult occurs in two places. One is within the pancreas and the other is in the intestine. তাহলে ইন্টেস্টাইনেও কি হচ্ছে? গাট ইস্কিমিয়া, মিউকোসাল ব্যারিয়ার ব্রেকডাউন। প্যানক্রিয়াসে কি হচ্ছে? ইনফ্লামেশন, হাইপোপারফিউশন, সেখান থেকে নেক্রোসিস, and all these things may lead to SIRS or multi-organ dysfunction syndrome. এবার কি হচ্ছে? Activation of neutrophils in pancreas, they release superoxide. They also release proteolytic enzymes like cathepsin, elastase and collagenase. They cause further pancreatic injury. Clear? Next. এবার কি করছে? Macrophages release cytokines like tumor necrosis factor alpha, interleukin 1, 2, 6, 8. They cause systemic inflammation. Increased pancreatic vascular permeability, সেটা হলে কি হচ্ছে? হেমারেজ, ইডিমা, মাইক্রোথ্রম্বাই, fluid collection around the pancreas. Clear? এটাকে বলে acute fluid collection. Fluid collection around the pancreas. আর কি হচ্ছে?
প্যানক্রিয়াটিক ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি বেড়ে গেলে ফেইলিয়ার অফ প্যানক্রিয়াটিক মাইক্রোসার্কুলেশন। কি হলো? প্যানক্রিয়াটিক হাইপোপারফিউশন এন্ড নেক্রোসিস seen in more severe acute pancreatitis. Clear? বেসিক জিনিসটা হচ্ছে ইনফ্ল্যামেশন। তার মানে আলটিমেটলি কি দাঁড়াচ্ছে? স্থান, কাল, পাত্র ইম্পর্টেন্ট। ইনফ্ল্যামেশন যেখানে দরকার সেখানে হলে খুব ভালো, যেখানে দরকার নেই সেখানে হলে, তার কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে these are all auto triggering events. এর সিভিয়ারিটি কন্ট্রোল করার কোনো আমার হাতে, কোনো অস্ত্র আমাদের হাতে নেই। যেটা সিভিয়ার ইনফ্ল্যামেশনের দিকে যাবে তাকে এদিক ওদিক করে কিছু সিক্রেটারি ড্রাগস কিছু এই দিয়ে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা যেতে পারে, বাট বেসিক্যালি দিজ আর অল সেলফ লিমিটিং প্রসেস। আমার কাজ ততদিন পেশেন্টকে সাপোর্ট দিয়ে যাও, and that forms the whole backbone of treatment of acute pancreatitis. Clear? বেসিক জিনিস হচ্ছে কোনোটাই আমি আমার হাতের বাইরে, কতটা ইন্টারলিউকিন 1, 2, 6, 8, 10 এগুলো কতটা আসবে, টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা কতটা আসবে, কোনোটার কন্ট্রোল আমার হাতে নেই, তাই না? নেক্সট, এবার কি হচ্ছে? অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন অফ বাট নো রেকগনাইজেবল নেক্রোসিস যদি হয়, যদি প্যানক্রিয়াটিক প্যানকাইমায় যদি ইনফ্লামেশন হয় উইদাউট এনি রেকগনাইজেবল নেক্রোসিস, তখন তাকে বলে অ্যাকিউট ইডিমেটাস প্যানক্রিয়াটাইটিস। আর যখন নেক্রোসিস থাকবে তখন নেক্রোটাইজিং প্যানক্রিয়াটাইটিস। নেক্সট, এবার কি দাঁড়াবে? পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে? তোর কাছে তো পেশেন্ট এসে বলবে না আমার প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়েছে, তোকে ডায়াগনোসিস করতে হবে। পেশেন্ট উইল প্রেজেন্ট উইথ অ্যাকিউট পেন অফ ভ্যারিং ডিউরেশন। মনে রেখে দিই, যখন তোর কাছে অ্যাকিউট পেন নিয়ে পেশেন্ট আসবে, তোর কাছে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাবডোমিনাল পেনে আমার কাছে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে। Am I dealing with a life-threatening emergency? Number 1. Number 2, am I dealing with a disease which needs urgent surgery? Number 2. এই দুটো জিনিস আমাকে আলাদা করতে হবে। এবার অ্যাকিউট পেন অ্যাবডোমেন নিয়ে কে কে আসতে পারে? অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস আসতে পারে, অ্যাকিউট কোলেসিস্টাইটিস আসতে পারে, অ্যাকিউট কোলাঞ্জাইটিস আসতে পারে, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস আসতে পারে, অ্যাকিউট কোলাইটিস আসতে পারে, অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস আসতে পারে, অবস্ট্রাক্টেড হার্নিয়া আসতে পারে, ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন আসতে পারে, এনিওয়ে গাট পারফোরেশন আসতে পারে। তাহলে এতগুলো তো আসতে পারে। প্লাস there are lots and lots of gynecologic causes like ruptured ectopic pregnancy, torsion ovarian cyst, torsion of subserous fibroid of uterus। প্রত্যেকে তো পেট ব্যথা নিয়েই আসবে। ও কি আর জানে যে আমার সার্জিক্যাল কজে পেট ব্যথা হয়েছে, এটা গাইনোকোলজিক্যাল কজে পেট ব্যথা হয়েছে? ও তো আর জানে না, ও তো তোর কাছেই আসবে, তাই না? এবার আর কি নিয়ে আসতে পারে? ব্লান্ট ট্রমা নিয়ে আসতে পারে, পেনিট্রেটিং ট্রমা নিয়ে আসতে পারে। এর মধ্যে আর একটা জিনিস, এগুলো তো সব অ্যাবডোমিনাল কজ, আর একটা ইম্পর্টেন্ট থোরাসিক কজ আছে which can present as acute abdomen, that is inferior wall myocardial infarction. এত কিছুর মধ্যে potentially immediately life threatening কোনটা? একটা হচ্ছে inferior wall myocardial infarction, 2 নম্বর হচ্ছে ruptured ectopic এর মতো যেখানে অ্যাক্টিভ ব্লিডিং আছে, 3 নম্বর হচ্ছে blunt trauma বা penetrating trauma যার থেকে অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হচ্ছে। These are potentially life threatening. সেকেন্ড, আমাকে কি বার করতে হবে? which need urgent surgery like perforated peptic ulcer বা any intestinal perforation বা perforated appendicitis। এই তো আমার মোদ্দা কথা, আমাকে ডায়াগনোস করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমি কি করব এই পেন অ্যাবডোমেন পেশেন্টটাকে নিয়ে? যদি আপার অ্যাবডোমিনাল পেন আসে, ফার্স্ট কাজ করব একটা ইসিজি, তার সঙ্গে ট্রপটি বা ট্রপাই, নর্মাল এমআই এক্সক্লুডেড, আমি দম ফেলার টাইম পেলাম, ওগুলো ঘাটা, রেফার টু কার্ডিওলজিস্ট, তোর কাজ শেষ।
ঠিক আছে, আমি বলতে পারি আমার দায়িত্ব শেষ। ক্লিয়ার? একইভাবে লোয়ার অ্যাবডোমিনাল পেন, নেভার এভার ফরগেট টু আস্ক ফর LMP. If there is a missed period, immediately send urine for PREC color. Lower abdominal pain, patient has pallor, PREC color positive, at least 1 or 2 missed periods. Diagnosis of ruptured ectopic is almost certain. You can do send blood for beta HCG, order a USG. You can send one, ask for one transvaginal USG also. Okay? Ruptured ectopic, আমি পেলে আমি করে দিই, you can refer to a gynecologist also. Okay? তার ইচ্ছে সোজা অপারেশন পৃথিবীতে নেই, only if you can diagnose it properly. ঠিক আছে? The signs and symptoms are unmistakable. এই দুটো তো গেল। এবার তাহলে আমি কি করব? আমার আর্জেন্ট সার্জারি লাগতে পারে জিআই পারফোরেশনে। জিআই পারফোরেশনে এক্সরেতে একটা দুর্দান্ত ফাইন্ডিং থাকে, ফ্রি গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম। একটা চেস্ট এক্সরে করো উইথ শোয়িং বোথ রুমস অফ ডায়াফ্রাম, গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম পেলাম, পারফোরেশন ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। তাই তো? হয়ে গেল। তারপর কি করব? ফ্রি গ্যাস আন্ডার ডায়াফ্রাম পেলাম না, এবার আমার দেখ পড়ে রইল অ্যাকিউট কোলাইটিস, গ্যাস্ট্রাইটিস, কোলেসিস্টাইটিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস। এর মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস হচ্ছে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। একটা অ্যামাইলেজ লাইপেজ করো, এই দুটো বেশি, প্যানক্রিয়াটাইটিস ডায়াগনোসিস হয়ে গেল। এবার গলস্টোন আছে কি নেই একটা ইউএসজি করো, পেয়ে গেলে। কোলাঞ্জাইটিস হলে জন্ডিস থাকবে। ওটা বুঝতে পারছি, একটা ছকের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায় অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনাল ম্যানেজমেন্টকে। হাউ ইউ ক্যান ম্যানেজ ইট? দ্যাটস ওয়াই whenever a patient comes with acute pain abdomen, never ever forget to rule out acute pancreatitis. This is the cardinal symptom. Okay? Is there any tenderness? There may be upper abdominal fullness. Patient অনেক সময় চিত হয়ে শুতে অসুবিধা হয়। The pain often can radiate to the back. Patient চিত হয়ে শুতে পারে না, পাশ ফিরে কার্ল হয়ে শোয়। ঠিক আছে? It may be associated with vomiting, nausea, anorexia. There may be paralytic ileus. একটু আগেই দেখালাম চার্টে কিভাবে আইলিয়াস হয়। ক্লিয়ার? আচ্ছা, আর কি? nausea, repeated vomiting, retching তো বললামই। নেক্সট, gastric distension can occur ileusের পরে। Gastric distension or the distended stomach can pinch on the diaphragm, which can lead a hiccup বানান ভুল হয়ে গেছে রে, সরি, হক্কাপ হয়ে গেছে। ও আর আই কি পাশাপাশি থাকে কিবোর্ডে? আমার মনে নেই। হ্যাঁ, ও আর আই কি পাশাপাশি থাকে? তাহলে এরকম ভুল হলো কি করে? হ্যাঁ, অটো কারেক্টে কি করে হবে রে? একটা এমন শব্দ যেটা জীবনে শুনিনি, সেটা অটো কারেক্ট হয়ে কি করে হবে রে? এটা আমার টাইপিং এরার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার প্রেজেন্টেশন ডিপেন্ডস অন সিভিয়ারিটি। একটু আগেই বলেছি মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, তাই তো? মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার তিনটে টাইপ যদি হয়, মাইল্ডে পেশেন্টকে দেখে খুব বেশি অসুস্থ মনেও হয় না। মডারেট বা যত সিভিয়ারিটি বাড়ে, প্রোফাউন্ড শক নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে, আর পেশেন্ট প্রেজেন্ট করতে পারে ট্যাকিপনিয়া, ট্যাকিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন। নেক্সট, এবার সার্স। যদি সিভিয়ার হয়ে সার্সের দিকে চলে যায়, সার্সের ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া, প্রেজেন্স অফ 2 or more of the following criteria: heart rate more than 90, core temperature less than 36 degrees centigrade or more than 38 degrees centigrade, respiration more than 20 per minute, PCO2 less than 32, total leukocyte count less than 4000 or more than 12,000. এই সমস্ত পেশেন্টের মাইল্ড ইকটেরাস থাকতে পারে। কেন? দুটো কারণে হতে পারে। একটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াসের ইডিমা হলো,
হেডটা বাল্কি হয়ে গেল, দ্যাট প্রেসেস অন দ্য বাইল ডাক্ট and cause some degree of obstruction giving rise to a icterus. আরেকটা হতে পারে যদি গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়, যে গলস্টোনটা পাস করছে, পাস করার সময় জন্ডিস করে দিয়ে বেরোতে পারে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার যদি সিভিয়ার ফিভার থাকে তার সঙ্গে জন্ডিস থাকে, দ্যাট ইউজুয়ালি সাজেস্ট কোলাইঞ্জাইটিস, মানে তার বাইল ডাক্ট স্টোনও আছে এবং দ্যাট ইজ ইনফেক্টেড। নেক্সট, এবার হচ্ছে দুটো জিনিস কি হয়, ব্লিডিং অকার্স ইনটু ফসাল প্লেনস। প্যানক্রিয়াসের পেছনে রেট্রোপ্যানক্রিয়াটিক অর্গান, রেট্রোপেরিটোনিয়াল অর্গান, সেখান থেকে ফসাল প্লেনে ব্লিডিং হলে আম্বিলিকাসের ধারে কাছে কিছু ডিসকালারেশন হয়, তাকে বলে কালেন্স সাইন, অর ইন দ্য ফ্ল্যাঙ্কস তাকে বলে গ্রে টার্নার সাইন। আমি জীবনে দেখিনি, সাহেবরা এগুলো বেশি বোঝে, তার কারণ ওদের সাদা চামড়া তো, আমাদের কেলে চামড়ায় কেলে রং বোঝা যায় না, বুঝেছিস? আমাদের কালো চামড়ায় কালো রং বোঝা যায় না, সাহেবরা সাদা চামড়া বোঝে বেশি। তুই বল আমার গায়ের রঙে তুই কালো রং বুঝতে পারবি? আর পারবি না। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে কিছু কিছু পেশেন্টের অ্যাসাইটিস থাকে আর প্যারালাইটিক আইলিয়াস হয়ে যায়, সেটা তো গাটের ওখানে বললামই। নেক্সট, এবার হচ্ছে কি কি নিয়ে ক্লিনিক্যালি, ওর তো প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আর কি কি থাকতে পারে, মাসল গার্ডিং ইন আপার অ্যাবডোমেন, প্লুরাল এফিউশন হয়, ভেগ ইল ডিফাইন্ড মাস পাওয়া যায়, এটাকে অনেকে প্যানক্রিয়াটিক ফ্লেগমোনও বলে। ওকে, কনফিউশনে থাকতে পারে হাইপক্সিয়ার জন্য, আর হাইপোক্যালসিমিয়া হয় প্যানক্রিয়াটাইটিসে। ক্লিয়ার? এরপর আমার কাজ হচ্ছে প্যানক্রিয়াটাইটিসটা ডায়াগনোস করা। একটু আগে কি বললাম, দুটো এনজাইম, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ। এরপরে স্লাইডে যায়, সিরাম অ্যামাইলেজ, লাইপেজ। অ্যামাইলেজ যতগুলো বললাম অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনের কজ, প্রতিটাতে বাড়তে পারে, গ্যাস্ট্রাইটিস, কোলেসিস্টাইটিস, অ্যাপেন্ডিসাইটিস, ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন। তার জন্য ইট ইজ লেস স্পেসিফিক, মোর স্পেসিফিক ইজ লাইপেজ, আর নয়তো প্যানক্রিয়াটিক আইসোঅ্যামাইলেজ। হাউএভার ইউ মাস্ট কিপ ইন মাইন্ড, প্যানক্রিয়াটিক এই অ্যামাইলেজ নর্মাল হলে প্যানক্রিয়াটাইটিস কিন্তু এক্সক্লুডেড হচ্ছে না। আবার পেশেন্ট যদি বেশ কিছুদিন পরে আসে। সেকেন্ড, এই দুটো এনজাইমকেই বললাম অ্যাটলিস্ট 3 টাইমস বাড়তে হবে। আর একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে এদের আপার লিমিটের সঙ্গে ডিজিজ সিভিয়ারিটির কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক আছে, 200 অ্যামাইল, ধর তুই যে কিটে টেস্ট করছিস তাতে অ্যামাইলেজের আপার নর্মাল লিমিট 60, তো রিপোর্ট এলো 210। এই পেশেন্টের সিভিয়ার ডিজিজ থাকতে পারে, আবার 5000 ভ্যালুর লোকের মাইল্ড ডিজিজ থাকতে পারে। So the level of amylase and disease severity do not go hand in hand. Okay? Usually 4 থেকে 5 দিন লাগে এটা রিডিউস হতে। ক্লিয়ার? এরপর চল, ইউরিনারি অ্যামাইলেজ লেভেল করা যেতে পারে, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট, সিরাম ক্যালসিয়াম, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন, সিরাম গ্লুকোজ, এলএফটি। আর হ্যাঁ, এটা মনে রেখে দিবি, প্যানক্রিয়াটাইটিসে ইনফ্লামেশন, ইনফ্লামেশনের একটা বড় ফিচার কি, ফাংশিওলিজা। মনে পড়ে? মনে পড়ে? যদি প্যানক্রিয়াটিক ফাংশন চলে যায়, পেশেন্ট মে ডেভেলপ হাইপারগ্লাইসিমিয়া। এটা আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি, গ্লুকাগনও তো কাজ করা ছেড়ে দেবে, তাহলে হাইপো হবে না কেন? এটার উত্তর আমি কিন্তু জানি না, বুঝেছিস? ইনসুলিন নয় কাজ করছে না, হাইপার হচ্ছে, কিন্তু গ্লুকাগনও তো কাজ করবে না, গ্লুকাগনও তো থাকবে না, তাহলে হাইপো হবে না কেন? উত্তর জানি না আমি, বুঝেছিস? নেক্সট, সিটি স্ক্যান। প্রশ্ন হচ্ছে সিটি স্ক্যানটা কখন করব? দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। In mild disease, CT scan is not always needed. Moderate বা severe disease আমার লাগবে USG, mainly to exclude gallstone, because
সিটি স্ক্যানে গলস্টোন ভালো ধরা যায় না। কেন? সিটি স্ক্যান তো একটা টাইপ অফ এক্স-রে, and more than 90% of gallstones are actually radiolucent. হ্যাঁ, তাই তো? এরপর এবার হচ্ছে এই অ্যামাইলেজ লাইপেজ কিসে কিসে বাড়ে তার লিস্ট, চাইলে এটা নিয়ে নিস, পরে মুখস্থ করিস, পরীক্ষার পরের দিন ভুলে যাস, ঠিক আছে? এরপর অনেক রকম ভাবে সিভিয়ারিটি করা যায়। একটা হচ্ছে হ্যাপস ক্রাইটেরিয়া বা হার্মলেস অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস স্কোর। কে নাম দিয়েছে জানি না, হার্মলেস কি করে হয় এই রোগটা, ঠিক আছে? হ্যাপস ক্রাইটেরিয়া, তাতে কি কি দেখা হয়? পেরিটোনাইটিস, ক্রিয়েটিনিন, হিমাটোক্রিট। 0 পয়েন্টস ফর নো, 1 ফর ইয়েস। হ্যাপস নেগেটিভ হচ্ছে 0 পয়েন্ট, হ্যাপস পজিটিভ হচ্ছে 1 অর মোর পয়েন্টস। দেখা গেছে যাদের এই হ্যাপস পজিটিভ তাদের সিভিয়ারিটি বেশি, কোয়াইট ন্যাচারাল। দিস ইজ নট এ ভেরি গুড ক্রাইটেরিয়া। এর পরের ক্রাইটেরিয়াটা নেক্সট, দিস ইজ কল্ড র্যানসনস ক্রাইটেরিয়া। র্যানসনস ক্রাইটেরিয়াতে দুবার অ্যাসেস করা হয় at admission during the initial 48 hours. কি বলা হচ্ছে? fewer than 3 suggest মাঝে 3 থেকে 6 moderate disease। এবার এর আবার ক্রাইটেরিয়া ভাগ করা আছে। গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিস একরকম ক্রাইটেরিয়া, নন গলস্টোন একরকম ক্রাইটেরিয়া। এটা হচ্ছে নন গলস্টোনে অ্যাট অ্যাডমিশন 55-র বেশি বয়স, 16,000-এর বেশি কাউন্ট, 200-র বেশি ব্লাড সুগার, LDH 350 IU, সিরাম AST মোর দেন 250 IU, মানে লিভারও ডিরেঞ্জড হয়েছে। আর 48 ঘন্টার মধ্যে যদি হিমাটোক্রিট ফলস বাই মোর দেন 10 পয়েন্টস, BUN elevation by more than 5, serum calcium goes to less than 8, arterial PO2 is less than 60, base deficit is more than 4 milliequivalent, and estimated fluid sequestration is more than 6 liter. These are the worst prognostic indexes. যত এগুলো কি বললাম 3-এর কম যদি থাকে, ইট ইজ মাইল্ড ডিজিজ, 3 থেকে 6 মডারেট ডিজিজ, 6-এর বেশি সিভিয়ার ডিজিজ। তার মানে কি দাঁড়ালো? আমার এই 3টে জিনিস কি বলছে? আর্টেরিয়াল PO2 বেস ডেফিসিট, মানে আমাকে একটা আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস করতে হবে, ব্লাড ইউরিয়া, নাইট্রোজেন, হিমাটোক্রিট এগুলো রেগুলার ভর্তির সময় এবং 48 আওয়ার্সের মধ্যে আমাকে আবার মনিটর করতে হবে। ক্লিয়ার? এইখানে প্রশ্ন, এটাকে আমি সব পেশেন্টের করব? যে পেশেন্ট ভর্তির সময় আবার এগুলোর কোনোটাই মিলছে না, যার শুধু লাইপেজটা একটু বেশি আছে এবং পেশেন্ট 48 ঘন্টার মধ্যে কন্টিনিউয়াস উন্নতি করছে, তার 48 ঘন্টা পর বেকার পয়সা খরচা করে এত টেস্ট করাবো কেন? করালে ডায়াগনস্টিক সেন্টার যদি আমার পকেটে কমিশন দেয় করতেই পারি, কি বল? একদম না। I am not the hero. You are not the hero. মনে রেখে দিবি, in our universe there is only one hero. That is the patient. That is the patient. Clear? কাজেই যে পেশেন্টের ইনিশিয়াল রিপোর্টস আর গুড and the patient is improving pretty well in the 48 hours, আর বাকি টেস্ট করার দরকারই নেই। ক্লিয়ার? কিন্তু যে পেশেন্টের উন্নতি হচ্ছে না বা ইনফ্যাক্ট গোয়িং ডাউন, তার বারবার এই টেস্টগুলো করে চেক করতে হবে। হিমাটোক্রিট, বার্ন, সেরাম ক্যালসিয়াম, ABG, কি হয়েছে ভাই, এগুলো করে যেতে হবে। ক্লিয়ার? এবার নেক্সট, এবার হচ্ছে গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিসে কি? ওটাই ছিল 55 বয়স, গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিসে 70। ওটাই ছিল 16,000, এটাই 18,000। ওটাই ছিল 200, এটাই 220। ওটাই ছিল 350, এটাই 400। AST ওটা তো 250 ছিল, এটা তো 250। এই পয়েন্টগুলোর মধ্যে শুধু এইটা বেশি, ওটা 6 লিটার ছিল, এটা 4 লিটার। ক্লিয়ার? গলস্টোন প্যানক্রিয়াটাইটিসের এই ক্রাইটেরিয়া। ক্লিয়ার? Ranson's criteria is the most widely used criteria. তাহলে আমি সিটি কার করব? সিটি করব যদি মডারেট বা সিভিয়ার ডিজিজ আসে, তখনও আমি একটা সিটি করতে পারি। নেক্সট, এটা সোফা স্কোর, এটা প্রচন্ড ঘাটা, এটা ছেড়ে দে।
এটা তোদের জন্য অতিরিক্ত হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এগুলো বেসিক্যালি আইসিইউ কেয়ারের জন্য লাগে। নেক্সট, এবার ডায়াগনোসিস। তাহলে ম্যানেজমেন্ট কি করব? হিস্ট্রি অফ অ্যাবডোমিনাল পেন কনসিস্টেন্ট উইথ অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, এই দিয়ে আমি ডায়াগনোসিস করব। ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ব্যথা নিয়ে এসছে, ব্যথা কমাও। সেকেন্ড কাজ হচ্ছে ফ্লুইড রিসাসিটেট করো। প্রেডিক্টিং দ্য সিভিয়ারিটি অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস, অ্যাসেস সিস্টেমিক রেসপন্স, সার্চ স্কোর বা অর্গান ফেলিয়ার স্কোর। নেক্সট, তারপরের কাজ হচ্ছে 4 থেকে 6 ঘন্টার পর আমি রিঅ্যাসেস করব ফ্লুইড রিসাসিটেশন কতটা হলো, মিন আর্টেরিয়াল প্রেশার, হার্ট রেট, ইউরিন আউটপুট, হিমাটোক্রিট, এই কটা দিয়ে আমি রিঅ্যাসেস করব পেশেন্টের রেসপন্স। যদি দেখা যায় ফ্লুইড আরো লাগবে দাও, এখানে দরকার পড়লে আমি সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার দেখব, মিন আর্টেরিয়াল প্রেশার সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার দেখব। আর যদি ইফ আই এম ট্রেন্ড, আইভিসি ফিলিং স্টাডিজ, আইভিসি কোল্যাপসিং স্টাডিজ। কি দেখা হয়? আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে ডায়াফ্রামের ঠিক তলায় আইভিসিটা দেখা হয়। আইভিসি যাদের কোল্যাপস তাদের বডিতে ডিহাইড্রেশন আছে, আইভিসি যাদের কোল্যাপস নয় ডিস্টেন্ডেড তাদের বডিতে ডিহাইড্রেশন নেই। ক্লিয়ার? সেটা দেখা যেতে পারে। তারপর হচ্ছে ডিটারমাইন ইটিওলজি, আল্ট্রাসাউন্ড ফর গলস্টোন স্লাজ, হিস্ট্রি অফ অ্যালকোহল কনজাম্পশন, কোলাঞ্জাইটিস থাকলে এমআরসিপি অ্যান্ড অর আর্জেন্ট ইআরসিপি, transferred to ICU or specialist center if there is deterioration or failure to respond to initial management, intensive support for persistent organ দিয়ে। আর হচ্ছে commence enteral nutrition once normovolemia has been restored, commence by NG tube। কেন? গ্যাস্ট্রিক স্ট্যাসিস হয়, একটু আগে বলেছি গ্যাস্ট্রিক স্ট্যাসিস হতে পারে, তার জন্য কি করা হচ্ছে? নেসো গ্যাস্ট্রিক টিউব দিয়ে না করে, গ্যাস্ট্রিক স্ট্যাসিস না হলে নেসোগ্যাস্ট্রিক টিউব, আর যদি গ্যাস্ট্রিক স্ট্যাসিস হয় নেসোজেজুনাল টিউব। ক্লিয়ার? গ্যাস্ট্রিক স্ট্যাসিস হলে নেসোগ্যাস্ট্রিক, গ্যাস্ট্রিক স্ট্যাসিস না হলে নেসোজেজুনাল টিউব। নেক্সট, এবার হচ্ছে ডেইলি আমাকে মনিটর করে যেতে হবে। ক্লিয়ার? আর প্যানক্রিয়াটিক প্রোটোকল, সিটি স্ক্যানের কথা ভাবতে হবে। নেক্সট, এবার হচ্ছে পেশেন্টের যদি রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ হয় ভেন্টিলেটরি সাপোর্ট, যদি কার্ডিয়াক প্রবলেম আসে তাহলে আয়নোট্রপ বা ভেসোট্রপিক সাপোর্ট, ভেসোপ্রেসার দিয়ে সাপোর্ট, এই জাতীয় সাপোর্ট। যদি কিডনি অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হয় তাহলে ডায়ালিসিস সাপোর্ট। দিস আর অল ক্রিটিক্যাল সাপোর্টস দ্যাট এ সিভিয়ার পেশেন্ট নিডস। আর এরপর হচ্ছে আমাকে কি অপারেশন করতে হবে? করতে হবে না যদি সিটি স্ক্যান দেখায় নেক্রোসিস নেই। যদি প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিস থাকে আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে সিটি গাইডেড এফএনএসি অফ দ্যাট নেক্রোটিক টিস্যু, সেই যে টিস্যুটা এলো সেই টিস্যুটাকে কালচারে পাঠাও। যদি কালচার নেগেটিভ থাকে তাহলে অপারেশন করার দরকার নেই। যদি কালচার পজিটিভ আসে দ্যাট মিনস the indication of surgery is infected pancreatic necrosis, তাহলেও ফার্স্ট কাজ সার্জারি নয়। ফার্স্ট কাজ হচ্ছে percutaneous drainage by pictal catheter or something like that, by ultrasound or CT guidance। তাতেও কমলো না বা সেটার ফেসিলিটি হাতের কাছে নেই, তখন প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসেক্টমি। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? তোদের একটাই জিনিস জেনে রাখ, infected pancreatic necrosis is the only indication of surgery। আচ্ছা, নেক্সট, এবার হচ্ছে কি কি লোকাল কমপ্লিকেশন হতে পারে। উইথ লেস দ্যান 4 weeks অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিক ফ্লুইড কালেকশন, একটু আগে বলেছি প্যানক্রিয়াসের চারপাশে ফ্লুইড কালেকশন হতে পারে। আর একটা হচ্ছে অ্যাকিউট নেক্রোটিক কালেকশন, এটা যখন নো ইনফেকশন আর যখন ইনফেক্টেড। আর মোর দ্যান 4 weeks পরে কি হতে পারে? সিউডোসিস্ট, ওয়ার্ল্ড অফ নেক্রোসিস। কি হলো ব্যাপারটা? কি হলো? এছাড়া হতে পারে প্যানক্রিয়াটিক ফ্লেগমন আর প্যানক্রিয়াটিক অ্যাসাইটিস। প্যানক্রিয়াটিক অ্যাসাইটিসে কি হয়? অ্যাডজাসেন্ট অর্গান হেমারেজ, থ্রম্বোসিস, বয়েল ইনফাকশন। ইনফাকশন মানটা ঠিক করেছি না ভুল করেছি রে? আচ্ছা, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, ফিস্টুলা আর মেকানিক্যাল অবস্ট্রাকশন, এগুলো হতে পারে। ক্লিয়ার?
প্যানক্রিয়াটিক অ্যাসাইটিসে যখন গোটা পেট জুড়ে ইনফেক্টেড ওই ফ্লুইডটা ছড়িয়ে যাচ্ছে, ওকে, ইউজুয়ালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সাম সর্ট অফ ডাক্ট ডিসরাপশন। আচ্ছা, এবার প্যানক্রিয়াটিক ফ্লুইড কালেকশন নেক্সট। Acute pancreatic fluid collection occurs early in the course without necrosis, no wall, and it is confined by fascial layers. The fluid is sterile. Most cases resolve spontaneously. Do not disturb. Do not disturb. Clear? কখন করব? Only when the fluid collection is large enough to cause pressure effect. এত বড় হয়ে গেল, স্টমাকে চাপ দিচ্ছে, খাবার গিলতে পারছে না বা গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন আছে, তখন আমি করব কি করব? এন্ডোস্কোপিক ইউএসজি গাইডেড ট্রান্সগ্যাস্ট্রিক ড্রেনেজ করতে পারি, আর ইউএসজি আর সিটি গাইডেড পারকিউটেনিয়াস ড্রেনেজ। জাস্ট ইউএসজি সিটি দিয়ে ওর ভেতর একটা ড্রেন ঢুকিয়ে দিলাম, অথবা একটা এন্ডোস্কোপ ঢোকালাম, স্টমাকের পোস্টেরিয়র ওয়ালে কি আছে, লেসার স্যাক, তার তলাতেই প্যানক্রিয়াস, ওখানে একটা ফুটো করে দাও, ওটা স্টমাকের ভেতর ঢুকে গেল, স্টুলের সাথে বেরিয়ে গেল। ক্লিয়ার? এন্ডোস্কোপিক ইউএসজি গাইডেড ট্রান্সগ্যাস্ট্রিক ড্রেনেজ। নেক্সট, এবার প্যানক্রিয়াটিক নেক্রোসিস। Pancreatic necrosis is seen in CT as non-enhancement of parenchyma on CT with IV contrast. Acute necrotic collection হচ্ছে প্রথমে হয়। তার প্রথমে এই যে কালেকশন গুলো হচ্ছে তার তো কোনো ওয়াল নেই, এটা যদি বহুদিন থাকে তাহলে চারপাশে ইনফ্ল্যামেটরি গ্র্যানুলেশন টিস্যু একটা ওয়াল করে দেয়। অ্যাকিউট ফ্লুইড কালেকশনটা তার থেকে কনভার্টেড হয় ইনটু এ প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্ট, কারণ দ্য ওয়াল ইজ নট এ ট্রু ওয়াল বাট এ ওয়াল অফ গ্র্যানুলেশন টিস্যু। আর একইভাবে নেক্রোসিসটা ওয়ার্ল্ড অফ হয়ে যায়, ওয়ার্ল্ড অফ নেক্রোসিস। ক্লিয়ার? মনে থাকবে? আচ্ছা, অ্যাকিউট নেক্রোটিক কালেকশনে ইউজুয়ালি কি বলে, এটাকে অ্যাসোসিয়েটেড লাইসিস অফ পেরিপ্যানক্রিয়াটিক ফ্যাটের সঙ্গে থাকে। এর ইউজুয়ালি নেক্রোটিক কালেকশন ইফ স্টেরাইল কিছু করার দরকার পড়ার কথা না, প্রোভাইডেড কি বললাম, নেক্রোসিস থাকলে কি করতে হবে? সিটি গাইডেড অ্যাসপিরেশন, সেন্ড দ্য অ্যাসপিরেট ফর কালচার, স্টেরাইল নাথিং, ইনফেক্টেড নেক্রোসেক্টম, বলে দিয়েছি আগেই। নেক্সট যেটা বললাম, এবার এটাই যখন ওয়াল হয়ে গিয়ে ওয়ার্ল্ড অফ নেক্রোসিস হয়, ঠিক আছে, এবার এখানে ইনফেকশনটা কেন হয়, ওয়ার্ল্ড অফ নেক্রোসিসও কেন ইনফেক্টেড হয়? ট্রান্সলোকেশন অফ গাট ব্যাকটেরিয়া থেকে। ওকে, ইনফেক্টেড নেক্রোসিস ক্যারিজ এ মর্টালিটি রেট অফ আপ টু 50%। তার চেয়েও বড় কথা, যদি প্রাইভেটে চিকিৎসা হয় কত লাখে যে বিল গিয়ে দাঁড়াবে কেউ জানে না। বুঝতে পেরেছিস? কোথায় যে বিল গিয়ে দাঁড়াবে কেউ জানে না। নেক্সট, একটু আগে বলে দিলাম, যা যা বলার বলে দিয়েছি, নেক্রোসেক্টমির ইন্ডিকেশন। এরপর আবার প্যানক্রিয়াটিক অ্যাসাইটিস, টার্বিড ফ্লুইড উইথ হাই অ্যামাইলেজ, এখানে একটা রোগ ইউজুয়ালি ডাক ডিসরাপশনের সঙ্গে থাকে। অ্যাডিকুয়েট ড্রেনেজ উইথ হোয়াইট বোর্ড টিউব আন্ডার ইমেজ গাইডেন্স ইজ এসেন্সিয়াল। আর একটা ওষুধ লাগে, দ্যাট ইজ অক্ট্রিওটাইড। ঠিক আছে, প্যানক্রিয়াটিক টিস্যু লাইসিস উইথ ডাক ডিসরাপশন, একটা টার্বিড ফ্লুইড গোটা পেটে ছড়িয়ে যাচ্ছে, ক্লিয়ার, হুইচ ইজ রিচ ইন অ্যামাইলেজ, ড্রেন করতে হতে পারে। আর অক্ট্রিওটাইড, দুটো কথা মনে রেখে দিতে হবে। আমি একটা গোটা পাতা লিখেছি, তুই দুটো কথা মনে রেখে দিবি, তিনটে কথা, ডাক ডিসরাপশন, ড্রেনেজ, অক্ট্রিওটাইড। এরপর প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্ট, কি বললাম, অ্যাকিউট ফ্লুইড কালেকশনের চারধারে যখন গ্র্যানুলেশন টিস্যু একটা ওয়াল করে দেয়, ইউজুয়ালি টেক্স 4 to 6 weeks টু ফর্ম। এবার সিউডোসিস্ট অনেক ক্ষেত্রে আপনা আপনি রিজলভ করে। দিস ইজ অলসো অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডাক ডিসরাপশন, মেবি, মে নট বি। ইউজুয়ালি যদি ছোট থাকে কিছু করার দরকার নেই, যদি অ্যাসিম্পটোম্যাটিক থাকে কিছু করার দরকার নেই। More than 50% may resolve spontaneously.
The problem is when they do not resolve spontaneously. তাহলে আমি কি করব? Spontaneously resolve করছে না, asymptomatic, কিচ্ছু করতে হবে না, রেনে দো। But if it is causing discomfort to the patient, কি হচ্ছে? প্যানক্রিয়াটিক হেডে হতে পারে সিউডোসিস্ট, বডিতে হতে পারে, টেলে হতে পারে। ক্লিনিক্যালি একটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং আসে, অনেক ক্ষেত্রে যদি বড় সিউডোসিস্ট হয়, তুই একটা রাইলস টিউব যদি স্টমাকে পরিয়ে দিস, রাইলস টিউবটা ইউ মে বি ইন এ লিন অ্যান্ড থিন পেশেন্ট, ইউ মে বি এবল, আমার পাবি না, ওই মেয়েটার পেলেও পেতে পারিস, রোগা পাতলা মেয়েদের বা ছেলেদের রাইলস টিউবটা তুই প্যালপেট করেও ফেলতে পারিস। যদি এই সিউডোসিস্টের থেকে প্রেশার সিম্পটমস আসে, যদি পেশেন্টের ডিসকমফর্ট হয়, অথবা সিউডোসিস্টের ভেতর কন্টেন্ট গেট ইনফেক্টেড, তাহলে আমাকে ড্রেন করতে হবে। ড্রেন 3-4 রকম ভাবে আমি ড্রেন করতে পারি। একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ড্রেনেজ বা ইউএসজিএস সিটি গাইডেড, ইউজুয়ালি লং লাস্টিং রিলিফ দেয় না, আবার অ্যাকিউমুলেট করতে পারে। এরপর হচ্ছে সার্জিক্যাল ড্রেনেজ, ওপেন বা ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করে সিস্টের সঙ্গে জেজুনাম বা স্টমাককে জুড়ে দিতে পারি, কন্টেন্টসটা গাটের ভেতর ঢুকে গেল, বেরিয়ে যাবে, পেশেন্ট কিওর, প্রেশার এফেক্ট গন। আর একটা হচ্ছে এন্ডোস্কোপি গাইডেড, একটু আগে যেভাবে ওয়ার্ল্ড অফ নেক্রোসিস একটু আগে বললাম অ্যাকিউট ফ্লুইড কালেকশনে করা যেতে পারে, সেম জিনিস এখানে। এটা তো অ্যাকিউট ফ্লুইড কালেকশন when it had persisted for more than 4 to 6 weeks। ঠিক আছে, বড় জটিল রোগ না রে, বড্ড জটিল লাগে আমার এই সাবজেক্ট, এই রোগটা। এরপর ওই যে বললাম, যা যা বলেই দিয়েছি সবকটা, শুধু একটা কথা মনে রাখবি, 6 সেন্টিমিটার ইন ডায়ামিটারের বেশি আর পারসিস্টেন্ট ওভার 12 উইকস আর আনলাইকলি টু রিজলভ স্পন্টেনিয়াসলি। এরপর প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্টের যে একই কথা, ইনফেকশন হলো, টাইপসিস হয়ে গেল, সিস্টেমিক সেপসিস হতে পারে, রাপচার হতে পারে ইনটু দ্য গাট, এনলার্জ হলে প্রেশার এফেক্ট, ইরোশন ইনটু ভেসেল হলে, এগুলো একটাও তোর কাছে আসবে না, আস্তে আস্তে মরে যাবে। নেক্সট, এই যে যা যা বলার বলে দিয়েছি, সিস্ট গ্যাস্ট্রোস্টমি, সিস্ট জেজুনোস্টমি সব বলে দিয়েছি। এরপর সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এটা, প্যানক্রিয়াসের মাথায় একটা সিস্টিক লিশন আছে হেডে, ওটা সিস্টিক নিওপ্লাজম অফ প্যানক্রিয়াস না প্যানক্রিয়াটিক সিউডোসিস্ট, কারণ অপারেশন পুরোপুরি আলাদা। সিস্টিক নিওপ্লাজম অফ প্যানক্রিয়াস ম্যান্ডেটস এ প্যানক্রিয়াটিকোডোডেনেক্টমি বা হুইপলস প্রসিডিউর, whereas pseudocyst involved and needs only a drainage procedure. Clear? তার জন্য অ্যামাইলেজ লেভেল করতে হবে, which is usually high in pseudocyst আর occasionally, very occasionally high in tumors, আর CEA high in mucinous cyst adenomas। কাজে দুটো এই মার্কার আছে। নেক্সট, সিস্টেমিক কমপ্লিকেশন, এটা আমি আর বলবো না, মুখস্থ করে ফেলিস, 2 পাতায় ধরে আছে। ঠিক আছে, পরের পাতায় যা। এখন এই গিয়ে শেষ হল, আমারও দেখে রিডিং পড়তে হবে, তোকেও রিডিং পড়তে হবে, বুঝেছিস? শুধু মনে রেখে দিবি, যদি কমপ্লিকেশনস অফ অ্যাকিউট এনুমারেট দ্য কমপ্লিকেশনস অফ অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস লেখে, ফিজিওলজিতে যতগুলো সিস্টেম পড়েছিস চিন্তা করে না ফার্স্টে। নার্ভাস সিস্টেম, নার্ভাস সিস্টেমে কি আছে দেখ, সাইকোসিস, ফ্যাট এম্বোলাই, অ্যালকোহল উইথড্রল সিনড্রোম, নার্ভাস সিস্টেমে হলো। এবার মেটাবলিক, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হাইপোক্যালসেমিয়া, রেনাল, অলিগুরিয়া, অ্যাজোটেমিয়া, একটু আগেরটাই যা। জিআই, হেমারেজ, পেপটিক আলসার, ইজোসিভ গ্যাস্ট্রাইটিস, পোর্টাল ভেন থ্রম্বোসিস, হেমাটোলজি, হিমোকনসেন্ট্রেশন, ডিআইসি, সব সিস্টেমের একটা করে কমপ্লিকেশন ঢুকিয়ে দিবি, দেখবি হয়ে গেছে, বুঝলি? দেখ কার্ডিওভাস্কুলারে দেখ, hypotension, hypovolemia, sudden death, non-specific ST, wave changes, pericardial effusion, pneumonia, atelectasis, ARDS, pleural effusion, সব সিস্টেমেই কিছু না কিছু হতে পারে। ওকে।